बघा 74 74 चा आन्सर ए येणार. बघा पहिला लब साऊंड येतो, इज अ क्लोजर ऑफ एव्ही नोड, ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड, म्हणजे बायकस्पिड ट्रायकस्पिड कोल झाल्यानंतर लब साऊंड येतो. आणि ऍट द बिगिनिंग ऑफ व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. डब सडन ओपनिंग ऑफ, ऍक्च्युली ओपनिंग नाही, हे क्लोजर आहे, त्यामुळे लब साऊंडचा ऑप्शन करेक्ट येणार. दॅट इज कॉल्ड ए. 74 चा आन्सर येणार ए. नेक्स्ट 76 बघा. X is the rhythmic contraction of and relaxation in aorta and its main arteries. What is X? 76. X is the rhythmic contraction and relaxation of the, what is X? Right, so option is pulse. No. 78 बघा. In the standard ECG, which of the following alphabets is correct representation of respective activity of the human heart? 78. 78. So A starts of systole नहीं है. ऑप्शन येणार पी येणार, म्हणजे थोडक्यात सी येणार. दॅट इज डिपोलरायझेशन ऑफ ॲट्रा. ऑप्शन इज सी. पुढे 80. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 80. बघा द टी वेव्ह इन ईसीजी रिप्रेझेंट एक्सायटेशन, हे नाही येणार. त्याचं ऑप्शन डी येतं, डी. There is standard ECG, a person connected to the machine with 3 electrical leads. 82 बघा. In ECG, PR interval corresponds to 82. In ECG, PR interval corresponds to, option is A, that is time delay in AV node. Right. 83 च्या नंतर तर 82 च्या नंतर 84. 84 बघा. Which of the following parts of heart first receive deoxygenated blood? 84. Right, that is called right auricle. बरोबर आहे. 84. Next one is 86. In which of the following points pulmonary arteries differentiate from pulmonary vein? 86. Right, its wall is thick. Pulmonary artery. Option is B, that is its wall is thick. Now 88.
बघा बरोबर सांगा. 88. Choose the systemic diagram with properly represent pulmonary circulation in human. So 88, right option is C, that is right ventricle. Right, option is C. Now, which of the following 89, 90 बघा. Which of the following option represent correct systemic circulation in human being? 90. Right, option is D, that is left ventricle. Oxidated blood, right, option is D येणार, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर 92, the given figure is of circulatory system. Identify the label part. 92. बघा ए आहे ना तो aorta आहे, बरोबर ना. त्याच्यानंतर बी आहे सुपिरियर वेना केव्हा आहे, राईट. सो ऑप्शन त्याचा येणार ए. Now 93, in a given figure of heart, which of the label part 1, 2, 3, 4, 5 which carry oxygenated blood? नाही नको आहे ना. Sorry. 94 पाहिजे. 94 सांगा. Right atrium receives blood from 94. Right, that is D. Superior and inferior vena cava. No. त्यानंतर 96 बघा. Arteries are best defined as the vessel which. 96. 96, right. 96 B, carry blood away from the heart to the different organ. 96. 98, all veins carry oxygenated blood except all veins carry oxygenated blood except 98. 98 A येणार, बरोबर आहे. पल्मनरी वेन. 98. 100 बघा. Which of the following statement is correct regarding veins? 100. Carry blood from an organ towards heart. Right. 102. Consider the following statement first to fourth and select the correct option. Fish heart contain only oxygenated blood. False hai. It is called deoxygenated blood असतं. Now closure of AV valve produce second heartbeat. No, it is first heartbeat. It is the option त्याचा basic vascular connection between digestive tract and kidney is called as hepatic system. हे पण false आहे. Hepatic म्हणजे काय ते liver to kidney, liver kidney. And Purkinje's fibers are the nerve fibers present in heart wall. That is true. So option त्याचा B येणार. Okay. Now 104 बघा. Hormonal regulation of cardiac activity involves the hormone dash and hand secreted by dash. 104.
that is epinephrine, and non-epinephrine secreted by medulla of adrenal gland. Right. So option is B. Now 106 बघा. Disorder of the circulatory system. Consider the following four statement first to fourth and select the correct option. 106. SA node is natural pacemaker of heart, right? Human heart has intra-auricular foramen. False. Right atrioventricular valve is semilunar valve. False. So option त्याचं D येतं. Now 108. The systolic pressure is 120 Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg. The pulse pressure is systolic minus diastolic, that is 120 minus 80 म्हणजे 40 mm of Hg. Option is C. No. Which one of the following statement is correct regarding blood pressure? 1110. 1110. So option is D. 190, 1110. Hg may have harm vital organ like brain and kidney. No. 112 बघा. The given figure shows angiogram of coronary blood vessel. Which one of the following statement correctly describe what is being done? 112. Angiogram आहे हा. आणि काय दाखवतोय? ब्लॉकेज दाखवतोय हा. ओके. सो त्याला काय करायला पाहिजे? It is a coronary artery which is blocked. So option त्याचा B येणार. A येणार नाही. It is coronary vein. Coronary vein नाही आहे. आणि C आणि D येणार नाही. A आणि B मध्ये येतं B. That is it is coronary artery. ही coronary artery दिली आहे ती ब्लॉक झाली आहे. ओके. So option is B. 113 त्यानंतर 115 बघूया. Given below four statement 115. So right, arteries are thick wall correct आहे. आणि IV म्हणजे कॅल्शियम आयर्न प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग हे पण करेक्ट आहे. सो 115 नंतर पुढे संपलं वाटतं. अरे एवढं ओके. बर, तुम्ही घरी आन्सर चेक केली आहेत का त्याची? आन्सर घरी चेक केली आहेत का? सगळं तुम्ही सॉल्व केलेले का? 115 सॉल्व केलेले का टोटल? वन 115 टोटल तुम्ही सगळे सॉल्व केलेले का?
तेव्हा कोणीच बोलत नाहीये. एकशे 115 तुम्ही सगळे सॉल्व्ह केलेले का? काय याच्यात डाऊट आहे का तुम्हाला? 115 मध्ये काय डाऊट आहे का? कुठला तुम्हाला एमसीक्यू एक्सप्लेन करायचा आहे का? माझ्याकडनं कुठला एमसीक्यू तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा आहे का? बरं, मला असं हवंय आता की मी थोडासा 15 ते 20 मार्काचा पेपर, थेरी पेपर या चॅप्टर वरती देणार आहे. तुम्ही सगळे लिहिणार आहात का? लिहिणार असाल तर मी देणार. हा, मी 15 मार्काचा म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर वरती छोटा प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चन हे काढायला. आपण ह्या चॅप्टर म्हणजे सर्क्युलेशन आणि हे वेगवेगळे करूया. सर्क्युलेशन वरती 15 मार्काचा आणि काय ते रेस्पिरेशन वरती 15 मार्काचा, असे रोज असे वेगवेगळे 15-15 मार्काचे झालेल्या चॅप्टर वरती फक्त 15 मार्काचा पेपर ठेवायचा विचार आहे माझा. तुम्ही लिहायचे आणि ते मला व्हॉट्सअपला पाठवून द्या, मी ते चेक करीन आणि तुम्हाला मार्क कळवीन किती मिळालेत ते. फक्त ते इमानदारी तुम्ही सोडवायचे आहेत. कुठलाही त्यातला पॉइंट बघायचा नाहीये पुस्तकामध्ये किंवा नोट्स मध्ये. जे काही येईल ते तुम्हाला तुम्ही लिहा, अभ्यास करून लिहा मात्र. म्हणून मी ते तुकडे तुकडे केले. आपण अर्धे अर्धे करूया. सर्क्युलेशन पहिला घेऊ, मग रेस्पिरेशन नंतर घेऊ. असे मी सिरियस तुम्हाला सरांकडे पाठवून देईन काय घ्यायचं ते. सो सगळ्यांना चालणार आहेत का आणि सगळ्यांनी लिहिणार आहेत का? तुम्ही सगळे लिहिणार आहात का? 15 मार्काचा किंवा 20 मार्काचा, जास्तीत जास्त 20 मार्क, त्याच्या पुढे नाही. कारण ते प्रॅक्टिकली कठीण तपासायला म्हणण्यापेक्षा त्या व्हॉट्सअप वरती येऊन बघणं कठीण पडतंय ते. सो तुम्ही सगळे असं करणार आहात का? पेपर पाठवून देऊ का मी? बर, सरांशी मी बोलून घेतो. सर काय म्हणतात बघतो. सर काय म्हणणार नाहीये, फक्त दिवस आणि वेळ आणि काय ते ठरवते सांगता येईल. एका दिवशी सगळ्यांनी सोडवा मात्र, आणि मला एका दिवशी सगळ्यांनी पाठवा संध्याकाळपर्यंत. सकाळ संध्याकाळ जेव्हा लिहाल त्या दिवशी संध्याकाळी पाठवा. प्रत्येकाने वेगवेगळे लिहू नका, मला चेक ठेवणं कठीण पडणार. कारण भरपूर क्लासमधनं काय 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 येतंय, मला कळत नाही पटकन. सो ते लिहिताना तुमचं नाव प्रत्येकाने स्ट्रिक्टली आणि पेपर असं लिहिल्याची पीडीएफ फाईल करून पाठवून द्या मला. नाव तुमचं म्हणजे मला कळेल कोणी लिहिलंय ते, आणि आपल्या क्लासचं नाव शॉर्ट मध्ये लिहिलं तरी चालेल. तुमचं नाव, क्लासचं नाव आणि तुम्ही बनवलेली पीडीएफ फाईल असं मला पाठवून द्या. आज सोमवार आहे, या आठवड्यामध्ये कधीतरी सर डिक्लेअर करतील परीक्षा लावतील म्हणून. सो याचा व्यवस्थित अभ्यास करा. हे चॅप्टर खूप महत्वाचे आहेत आणि ते मला वाटतं तुम्हालाही कळलं असेल. ओमिट केलेले चॅप्टर तुम्हाला कळलेत का? ओमिट केलेले चॅप्टर स्टेट बोर्डचे नाही झालेत, सीबीएसईचे झालेत, पण स्टेट बोर्डचे पण होणार तसेच. सो तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना कुठले ओमिट झालेत ते? तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेत का कुठले टॉपिक ओमिट केलेत ते सीबीएसई ला? हा, त्यातला पहिला चॅप्टर आहे ना, तो ओमिट केलाय सीबीएसई ला. म्हणजे लोअर प्लांट वाला टॉपिक ओमिट करून टाकलाय पहिला, सीबीएसई ला केलाय. आता याला स्टेट बोर्डला पण नॉर्मली सीबीएसई प्रमाणेच फॉलो करतात किंवा करतील, गॅरंटी काय सांगू शकत नाहीये. तो एक, आणि एनहेन्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हा टॉपिक काढलाय, आणि ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ हे टॉपिक सीबीएसई ला काढलेत. वन्स अगेन आय रिपीट, सीबीएसई ला काढलेले आहेत. पण सीबीएसई ला काढल्यानंतर मोस्टली बोर्डाला, स्टेट बोर्डला काढण्याची शक्यता आहे किंवा काढतील. आता जे ओमिट करतील ना टॉपिक, ते असेच करणार आहेत की ज्याला वेटेज कमी असेल आणि जे नीटच्या दृष्टीने उपयोगी नसतील. म्हणजे उपयोगी नसतील इन द सेन्स जास्त वेटेज नाही, म्हणजे शेवटचे जे टॉपिक आहेत बायो कॉन्झर्वेशन अँड ऑल दिस थिंग, ते नॉर्मली कट होतील. अदरवाईज त्यातले बाकीचे कुठले कट होणार नाहीत, एवढं 100%. म्हणजे फिजिओलॉजीचे टॉपिक मध्ये प्लांट्स असू दे किंवा अॅनिमल्स असू दे, हे 100% टॉपिक कट होणार नाहीत. झाले तरी कट टॉपिक होतील कुठले, जे अप्लाइडचे आहेत. म्हणजे जसं एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन मध्ये एपिकल्चर, सेरिकल्चर आहे, किंवा शेवटचे जे बायोडायव्हर्सिटी, कॉन्झर्वेशन, हे अप्लाइडचे टॉपिक आहेत. तर नॉर्मली हे ते कट करू शकतात. पण मेजर जे टॉपिक आहेत, की टॉपिक म्हणूया आपण त्याला, म्हणजे प्लांट्सची फिजिओलॉजी आहे,
त्याच्यानंतर ह्युमनची फिजिओलॉजी आहे सगळी, किंवा प्लांटचे जे काही इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत प्लांट्स आणि ॲनिमल्स मधले ते कट होणार नाही आहेत. आता पहिला चॅप्टर आपल्या इकडे कट करतील की नाही माहित नाही, पण CBSE ला कट झालाय तो. सो आता सध्या तुम्ही येईलच, लगेच तुम्हाला कळेल, शाळा कळवतीलच. आपल्याकडे जरा निर्णय उशिरा लागतो, सगळं ठरतं, त्यामुळे तुम्हाला कळेल ते. पण जे आता आपण घेतोय ते शुअर शॉट आहे, त्यामुळे त्याची चिंता न करता अभ्यास करायला सुरुवात करा. पहिला सर्क्युलेशन व्यवस्थित करा, मग रेस्पिरेशन करा. सर्क्युलेशन रेस्पिरेशन एक्झाम मी डिक्लेअर करतोय, 15 ते 20 मार्काची असेल. सरांना मी कानावर घालतो, सरांच्या सर काय म्हणतात बघतो. काही प्रॉब्लेम, हे सर होच म्हणालेले मला, माझं बोलणं झालेलं, पण वेळ आणि हे काय ते तुम्हाला सर कळवतील. हे झाल्यानंतर एकाच दिवशी सगळ्यांनी पेपर लिहायचा, हे मात्र पक्क लक्षात ठेवा. हा, मी मागणं आलेले पेपर तपासणार नाही. सर जे काय सांगतील त्या दिवशी पेपर लिहा, आणि रात्री शेवटी 12 वाजेपर्यंत कधी पण पेपर तुम्ही त्या दिवशी सेंड करू शकता मला. लिहिताना तुमचं नाव, क्लासचं नाव, एवढं 2 वर PDF फाईल जेव्हा कराल तेव्हा पेपर लिहाल तेव्हा तुमचं नाव लिहा, किंवा तुम्ही ज्याच्यावर पाठवणार तेव्हा तुमचं नाव आणि लिहा. आता हे कोणाचं काय कळत नाही मला. बघा, गॅलेक्सी J72016, आता कोण आहे मला माहित नाहीये, मुलगा मुलगी कोण आहे काय कळत नाहीये. सो असं लक्षात येत नाही नक्की कोण आहे ते. त्यामुळे तुमची नावं टाकली तर ऍटलिस्ट क्लिक तरी होतं ते कोण आहे. सो हे लक्षात ठेवा. सो नेक्स्ट टाइमला आपण मे बी, आता आठवडाभर लेक्चर नाही होणार आहे माझा. सो कोणाला काय शंका आहे का? इफ यू एनी डाऊट किंवा कोणाला काय सजेशन करायचं असेल तर सांगा. हा, 15 ते 20 मार्काचा पेपर असेल. साधारणतः 1-2 MCQ, फक्त 1 ते 2 MCQ असतील. 4 मार्काचा मोठा प्रश्न असेल, मग 3 आणि 2 मार्क आणि मग 1 मार्क, असा पेपरचा फॉर्मॅट असेल. खूप डिस्क्रिप्टिव्ह पण नसेल आणि खूप ऑप्शनल पण नसेल, MCQ टाईप पण नसेल. सो याचा तुम्ही सगळ्यांनी विचार करा. ओके, सो विल स्टॉप हिअर. सर तुम्हाला सांगतील कुठला काय लेक्चर, काय टॉपिक आहे, हे कधी घ्यायची एक्झाम ती. सो आपण इकडे थांबूया आणि पुढच्या लेक्चरला आपण नवीन टॉपिक म्हणजे पुढच्या आठवड्यात चालू करूया. ठीक आहे, चला, विल स्टॉप हिअर. हॅव अ गुड डे. कुणाला काय शंका नाही आहे ना? ओके, चला थांबू आपण इकडे.